Miq të nderuar, shokët e Senit, mirë se keni ardhur. Ngushëllimet pra më të thella për Imam Huseinin. Sot është ditë që nuk mbahet në vend. Sot është ditë kur është skuq qielli. Sot është ditë kur edhe qielli ka lutu me gjak. Gjindem në praninë e shehut doktor Torabit, kemi si mesafir, unë dështë vetëm shkurt që prezentohem, pasi që nuk na lejohet, jo që nuk na lejohet, por nuk na lejohet vetëm ndërgjegja pra një njeriu të madh, kështu që të prezentohem mirë, por unë për hata që na dhanë mundësinë vllazërit edhe në gjuhën shqipe na mësohen sa do pak për Imam Huseinin të flasim. Pra, në atë mënyrë nuk dim ne mu shprej, sepse nuk kemi përvoj si që u shprehej në atë mënyrë në gjuhën e vetë, apo në gjuhën perze, në gjuhën arabe. Inshallah Allahu xhaleshanahu mundson në mesin ton një njeri të tillë që me mujt me ardh me bo vajtimin e Imam Huseinit. Unë atë kontribut me sado pak që kam bo, nuk mjafton, po kemi mungesë. Kemi mungesë në përtrevat tona. Tragedia e Imam Huseinit sallallahu alaihi është shprenda në atë mënyrë, në atë mundësi që kanë pas njerëz të mundësi nëpërmjet teqeve, tekijeve, tarikateve, lloj-lloj të ndryshme, jenë më ka shumë mungesa, por elhamdulillah që ka ardhur një lloj mundësie te na me e shprenda tragedinë e Çerbelas edhe në përtrevat tona ashtu siç ka ndodhur, e jo siç pohojnë disa, unë kam me të vërtet, unë kam me drejt, e drejta është me mu, etj, etj, etj. Pra, unë dështa sot disa fjalë për Imam Huseinin sallallahu alaihi, që sot toka para 1000 sa vjet, më thënë sot është dita 10 e Muharram, kur toka e përjetoj një tragedi me gjakun e pastër të familjes e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Salavat. Pra, duke ju falenderuar nga zemra miqve që na kanë ardhur për hir të Imam Huseinit, i kanë lanë të gjitha çështjet private për hatën e Imam Huseinit sallallahu alaihi, kanë nda që inshallah bereqeti i kësaj tragedie të Imam Huseinit sallallahu alaihi të jetë në familjet tona. Inshallah për hir të gjakut të Imam Huseinit ya Rab, na lehtëso problemet, inshallah bashkohemi gjithmonë të jemi sa më unik për hatër të Imam Huseinit, sepse Imam Huseini sallallahu alaihi këtë sakrificë që e ka bërë, që e ka dhënë gjakut me familje, ka bërë për hir ton. E ne mos të lejojmë veti sot me gjetë, thashë theme, nërmjet, jo kam këtë, apo kam atë. Subhanallah, Imam Huseini sallallahu alaihi, si kur kishte e gjetë, një arsy, kishte mujt me gjetë, bile të fëmija i vogël të Ali Ekberi me thonë, që për hatër fëmis, unë nuk kam fëmij me hub. Se sot ne, për një çështje shumë të vogël, e hubim këtë ditë. Për një çështje personale shumë të lehtë, kurse Imam Huseini, subhanallah, nuk du me bo një krahasim ne me Imam Huseinin, se Imam Huseini me ne, është se kur dielli me hanën. Mirë, për ne kemi si pasqyrë këtë tragedi që ndodhi, sa do pak të marrim pak mësime. Pra, unë me këtë dashta të përfundoj t'ja leo dhe vëllavët Basan, mëse që nuk kemi kohë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حسین سرآمد شجاعان و جنگجویان عالم است، ولی شروع کننده جنگ نیست. اجازه نمیدم، برعکس بفرماید شما تشنه ای آب میخواید، بهشون آب بدید. گفت یکی از سپاهیان، همین سپاهیان هر، تون آخر ردیف ایستاده بود، دید همه سپاه امام حسین آمدن دارن از سپاه هر آب میدن.
پذیرایی میکنند، کسی از او پذیرایی نمیکند. دید یک عرب سرپوشنده زیبا آمد جلو، گفت تشنه‌ای برادر. مشک آب رو گرفت، آرام آرام به او آب داد، دستش جلو آورد، تو دستش آب ریخت، مقداری آب داد به صورتش بزنه، مقداری آب به اسبش داد، قدری آب رو برداشت به سر روی اسبش مالید. اسب حرارت گرفته، تو این صحرا گرمه، آب به سر و روی او پاشید. بعد برگشت بهش گفت برادر از حسین راضی باش. خود وجود نازنین امام حسین ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه رفت از او پذیرایی کرد. با دشمن این گونه رفتار میکنن. این مرد جنگ نیست، این مرد صلح، این مرد برادری است، این مرد امنیته. نه جنگ رو شروع نمی کند، بلکه تا اون جایی که ممکن است با دشمن مدارا میکند. این رفتار امام حسین است در مقابل دشمن. این اون حسینی است که ما میشناسیم، این اون قرآنی است که ما میشناسیم. قرآن کتاب جنگ نیست، کتاب زندگی است. کتاب ترور نیست، کتاب امنیت است. کتاب افراطیگری نیست، کتاب اعتدال است. کتاب عقل است، کتاب خردورزی است، کتاب شادی است، کتاب خوشی است. صلی الله محمد و آل محمد. اما چه شد که این حسین پر از خوبی، پر از خیر، کارش به اونجا رسید؟ این که در روایت می‌فرماید حسینون امام خیر و برکت و رحمت. حسین امام خیر است، امام رحمت است، امام برکت است. حسین فقط امام غم و عزا و اندوه و گریه هم نیست. به قضیه ما با آمدن به هیئت و گریه کردن تمام نمی شود. و حسین کشته نشد که ما گریه کنیم، و حسین محتاج گریه ما نیست. حسین حرفی دارد، راهی دارد، مرامی دارد. برای اون راهش و برای اون مرامش و برای اون هدفش جان مقدس خودش رو در دست میگیرد و به میدان کارزار میآید. این حسین است. هذا حسین، این حسین است. چرا حسین به کربلا آمد؟ بعضی گفتن حسین به کربلا آمد عزت خودش رو شکست، خودش رو در معرض کشتن قرار داد، با دست خودش رو به کشتن داد، اهل بیتش رو به اسارت داد، اسیر شدن، کشته شدن. آیا بهتر نبود احترام خودش رو حفظ میکرد؟ بهتر نبود به کربلا نمی آمد؟ جواب اینا در همین نکته نهفته است. امام حسین علیه السلام دید جامعه اسلامی و مسلمانان راه و رسم مسلمان بودن رو دارن فراموش میکنن. حسین میبیند که یزید شده از حاکم. حاکمان کیا هستند؟ کسانی هستند که شرافت و عزت و انسانیت رو از یاد بردن. کسانی هستند که بوزینه بازی و میمون بازی و سگ بازی و شرابخواری و قمار بازی و همه اینها در اونها جمع است. کسانی هستند که در کاخها زندگی میکنند، نان بخور نمیری به مردم میرسونند، اما زندگی اونها با زندگی مردم فرق میکند. وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حاکم اسلام، وقتی که مردم می آمدن در جمع اصحاب او رو می دیدند، کسی نمی توانست می پرسیدن ایکما محمد، کدام شما پیامبر هستید؟ تشخیص نمی دادن. ایکم محمد، کدام شما محمد است؟
چون کنار مردم مینشست، با مردم بود، فرقی با مردم نداشت. اما کار به جایی رسید که کاخ سبز معاویه بین او و بین مسلمان ها فاصله زیادی ایجاد کرده بود. رفتار اونها، گفتار اونها، حرکت اونها، چیزی از اسلام نمانده بود. مسیر اسلام از یاد رفته بود. بالای منبرها علی رو لعن میکردند. لعن بر علی جزئی از نماز جمعه شده بود. در نمازهای جمعه در همه شهرهای اسلامی خطیب جمعه علی رو لعن میکرد. کاری کرده بودند میگفتند قرآن میخواهید یاد بگیرید، یاد بگیرید، روحانی قرآن رو یاد بگیرید، اما معنای قرآن و تفسیر قرآن نه. روایت از پیامبر ممنوع است، حدیث پیامبر رو نقل نکنید، سخن پیامبر رو نقل نکنید، روایت ممنوع، فقط قرآن بخوانید، زیبا هم بخوانید، اما کاری به قرآن نداشته باشید که در جامعه بخواد قرآن پیاده بشود. شما چیکار دارید به زندگی قرآنی؟ شما ثوابتون رو ببرید، نمازتون رو بخوانید، قرآنتون رو بخوانید. شما چیکار دارید به اینکه در جامعه ظلم می شود؟ شما چیکار دارید به اینکه در جامعه مفاسد است؟ شما چیکار دارید به دیگران؟ دین یه امر خصوصی است، شخصی است، مال خودتون است. توی خونه خودتان مؤمن باشید، بگذارید جامعه هر طرف که خواست برود. و البته یقینا اگر جامعه‌ای فاسد باشد، انسان ها هم تو خونه خودشان هم نمیتوانند خوب باشند، صالح باشند. این یقینی است. جامعه مثل یک کشتی است. اگر این کشتی جایی سوراخ باشد، همه کسانی که در این کشتی نشسته‌اند غرق خواهند شد. جامعه یک کشتی است. مگر میشه انسان بگه من سر جای خودم رو سوراخ میکنم، هیچ ربطی به کسی نداره؟ امکان نداره. وقتی شما جای خودتون رو سوراخ میکنید در کشتی، همه رو غرق خواهید کرد. این بود که امام حسین فرمود اذا بلیت اسلام راع مثل یزید فعلى الاسلام السلام. باید فاتحه اسلام رو باید خوند، اسلامی که حاکمون مثل یزید باشه. و فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل منی، مثل حسینی با مثل یزید نمیتواند بیعت بکند، چون این امضای همه ظلم اوست، امضای همه خالی کردن محتوای انسانیت است. انسان بی معنا می شود، زندگی بی معنا می شود. آقا ما برای چه زندگی می کنیم؟ زندگی برای چیست؟ ما زنده ایم که بخوریم و بیاشامیم و بخوابیم و ازدواج کنیم. آیا زندگی معناش همین است؟ این زنده ماندن است، زندگی نیست. انسان خلق نشده است که زنده بماند، انسان خلق شده است که زندگی کند، در تراز انسان زندگی کند، حیوان نباشد، شجر و حجر نباشد، سنگ نباشد، درخت نباشد. انسان باید انسان باشد، در تراز انسان زندگی کند. این است که امام حسین نمیتواند ندیده بگیرد. امام حسین نمیتواند آرام بنشیند و شاهد این باشد که انسان رو نابود دارن میکنن، اسلام رو دارن نابود میکنن. و اساسا اسلام چیزی جز انسانیت نیست. اسلام سرتاپا انسانیت است. اسلام دین انسان است. قرآن کتاب انسان است، کتاب زندگی انسان است. این که فرمود سیأتی علیکم زمان یکفأ الاسلام کما یکفأ الاناء بما فیه. اسلام واژگونه می شود. این آب رو ببینید در این ظرف هست. اگر این ظرف شما برگردانی وارونه کنید، تمام این آب می ریزد.
فرمود زمانی آمده است که اسلام رو واژگونه کردن، تمام محتوای اسلام رو خالی کردن، فقط اسمی از اسلام مونده است، اسمی از انسان مونده است. این انسان دیگر انسان نیست، انسانی که غرق در شهوات، غرق در مادیات، فراموشی یاد خدا. اگر نمازی هم میخوانند نمازشون هم برای دنیاست، همه چیز برای دنیاست. لذا امام حسین باید قیام کند، باید این دست رو بالا بگیرد، باید علمش برافراشته بشود. ای علم افراشته بر سر میدان عشق. اما اینجا علم افرازی محتاج عاشقی است، هر کسی توان این کارو ندارد. خیلی ها ترسیدند. جناب عمر یه فرزندی دارد، عبدالله ابن عمر. این آقای عبدالله پسر عمر، او هم از اصحاب پیامبر بود، او هم دید هر آنچه که حسین دید، اما چیزی نگفت، سکوت کرد. او هم شنیده بود که من مات و لیس له امام مات میتة جاهلیه. او میدانست که اگر کسی بدون امام بمیرد امامش رو نشناسد. و لم یعرف امام زمانه و لیس علیه بیعه، بیعت نداشته باشد با امام زمان علیه السلام. مات میتة جاهلیه، او به مرگ جاهلیت مرده است، جاهل مرد. الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا. کسانی که با جهالت زندگی میکنند و در گمراهی میمیرند. عبدالله ابن عمر هم دید، اما جرأت نداشت سخن بگوید. اینجا میدان عشق است. حسین میخواهد، حسین میخواهد که از همه چیز خودش بگذرد. اول از همه از آبرو، از آبرو گذشت. خاندان پیامبر است، احترام دارد، عزت دارد. میداند اگر وارد این میدان بشود به او بی حرمتی میشود، بی عزتی میشود، اما همه رو به جان میخرد. خانواده را با خودش میبرد، زینب را با خودش میبرد، علی اصغر را با خودش میبرد. میداند این بچه ها متحمل زحمت خواهند شد، اسیر خواهند شد، یتیم خواهند شد، کشته خواهند شد، اما میگه من باید انسان را نجات بدهم. نشود روزی مردم گمان کنند که اسلام اونیست که معاویه گفت، اسلام اونیست که یزید گفت، اسلام اونیست که مروان ها گفتند، اسلام اونیست که ابن زیاد ها گفتند، اسلام اونیست که عمر سعد ها گفتند، اسلام اونیست که شمر گفت، اسلام اونیست که عمرو عاص ها گفتند. نه، اسلام اونیست که علی گفت، اسلام اونیست که محمد گفت صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حسین آمد که راه گم نشود، راه اشتباه نشود، مردم به بیراه نروند، اسلام مخفی نماند، چیز دیگری به جای اسلام به مردم غالب نشود. میبینید بعضی از اسلام متنفرند، دیدید بعضی از آلمانی ها از اسلام میترسند، خوف دارند، وقتی میشنوند اسلام میلرزند. برای چی؟ آیا اسلام تنفر دارد؟ وقتی جهاد میشنوند از جهاد میترسند، خیال میکنند جهاد یعنی که سر ببرید، جهاد یعنی که آدم بکشید، جهاد یعنی که جنایت بکنید. لذا از قرآن بدشون میاد، لذا از اسلام بدشون میاد. این کدام اسلام است که اونها بدشون میاد؟ این که اسلام حسین نیست، این که اسلام اهل بیت نیست، این اسلام دواعش است، این اسلام القاعده است، این اسلام عثمانی است، این اسلام سعودی است، این اسلام قطر است، این اسلام حکام بحرین است. اسلام اهل بیت نیست، اسلام اهل بیت شیرین است.
اسلام اهل بیت دلپسند است، اسلام اهل بیت خرد پسند است، عقل پسند است، اسلام اهل بیت لذیذ است، اسلام اهل بیت شیرین است، خواستنی است، دوست داشتنی است. اونها میخواستن اون اسلام رو معرفی کنند. و امروز اگر شما میبینید در همین آلمان بعضیا به محضی که میشنون مسلمان ریش میبینن میترسن، این محاسن رو میبینن میترسن. برای چی؟ چرا؟ اینا بیاد اون اسلام میفتن، همونی که رسانه ها دارن میگن، همون که رادیو و تلویزیون و اشپیگل و مجله ها و اونها دارن میگن. اونها اسلام رو اینگونه فهمیدن، خیال میکنن اسلام هر جا بیاید یعنی آدم کشی آمده است، ناامنی آمده است. این اسلام نیست. اسلام دین امنیت است. امام حسین جان داد، خونش رو داد، بدل محجته لیستنقذ عبادك عن الجهاله و حیرت الضلاله. حسین جانش رو داد، خونش رو داد، خون جگرش رو داد تا مردم رو از جهالت در بیارد، از گمراهی در بیارد. مردم اون که معاویه و یزید میگویند اون کاغذ است، اون قرآن نیست، قرآن منم، قرآن ناطق منم، به پدرم بود، به برادرم بود، قرآن ناطق علی بود، قرآن ناطق حسن بود، قرآن ناطق حسین است. اون قرآنی که آل سعود میخوانند اون قرآن نیست، اون همون قرآنی است که امر آسمالای نیزه کرد. اون قرآن نیست، اون کاغذ پاره است. لیستنقذ عبادك عن الجهاله. حسین خواست از جهالت و نادانی در بیاورد مردم جاهل نمانند، نادان نمانند، راه زندگی رو یاد بگیرند. امروز هم که من و تو عزای حسین رو داریم و عزادار امام حسین هستیم، غرض گریه کردن و غصه خوردن و سیاه پوشوندن فقط نیست. غرض باید این باشد که راه حسین زنده بماند، دوباره مردم گرفتار جهالت نشوند، گرفتار ضلالت نشوند، گرفتار گمراهی نشوند، گمراه نشوند. تو رو خدا امروز نمیبینید چطور دوباره دنیا رو ظلم و فساد گرفته است؟ آیا شرایط شبیه اوضاع شرایط زمان امام حسین علیه السلام نیست؟ چقدر مردم در گمراهی هستند، چقدر در جهالت به سر میبرند. قانون همجنس بازی رو یک روزه در آلمان تصویب میکنند. این همه مفاسد، این همه گمراهی و مسلمان هایی که از اسلام هیچی نمیدانند، جوان هایی که اسلام رو فراموش کردند، خانم هایی که خیال میکنند حالا که در اروپا زندگی میکنند باید روسری هاشون رو بردارند، باید مثل اشخاص بیدین و ایمان باشند، اشخاصی که خدای رو فراموش کردند و زندگی بر اونها تلخ است، چون فراموشی یاد خدا زندگی رو تلخ میکنه. هر کسی به دنبال شیرینی زندگی است، شیرینی حیات، شیرینی زندگی با یاد خداست. آیا امروز بشر یاد خدا رو فراموش نکرده است؟ ذکر الله فراموش شده است، یاد خدا به فراموشی سپرده شده است. گرفتار نسیان شدند، فراموشی شدند. و کجاست مثل حسینی که فریاد بزند و مردم رو بیدار کند، دلها رو آگاه کند. اینکه حسین علیه السلام در روز عاشورا در مثل این ساعاتی، تقریبا همین ساعات ظهر، فریاد میزند هل من ناصر ینصرنی. آیا کسی هست حسین رو یاری بکند؟ خب امروز حسین کجاست که ما او یاری کنیم؟ حسین به شهادت رسید، اما راه حسین باید زنده بماند، سخن حسین باید زنده بماند. راه معنویت، اخلاق، عرفان، دینداری، مؤمن زندگی کردن، مسلمان زندگی کردن و مسلمان مردن، باید این راه زنده بماند.
هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست مرا یاری کند؟ هل من معین یعیننی، آیا کمککاری هست؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع کند و بگوید اون قرآنی که شما میگویید اون قرآن نیست، قرآن آن است که در عمل حسین است، در عمل علی است. اسلام این است. بزرگترین جفا رو در حق پیامبر کردند، بزرگترین ظلم در حق پیامبر کردند که پیامبر رو این گونه معرفی دارن میکنن. بر پرچمهاشون نوشتن لا اله الا الله محمد رسول الله، اما عمل اونها ضد پیامبر است، بر خلاف مسیر پیامبر دارن عمل میکنن. پیامبر شرمسار است از این عملی که اینها میکنن، از پرچمشون، از سخنشون، از کارشون. هل من ذاب یذب، آیا کسی است که دفاع بکند از پیغمبر، برود و با صدای بلند اعلام بکند پیامبر ما این نیست که اونها میگویند؟ اینها مسلمان نیستند، اینها مانند عمرو عاص قرآن بر فراز نیزه کردند. مسلمان یعنی عاقل، مسلمان یعنی معتدل، مسلمان یعنی مهربان. این اسلام است. پیامبر ما پیامبر رحمت است، پیامبر مهربانی است. این است پیامبر ما. این اون کمکی است که ما میتوانیم به امام حسین بکنیم. این اون کمکی است که امام حسین علیه السلام از ما میخواهد و این اون کاری است که ما میتوانیم برای اون وجود نازنین انجام بدیم. بس هم باشه. از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. چند نفر اینجا فارسی میفهمن نشستید؟ شما دستاتون رو بلند کنید. شما فارسی، بقیه عربی بلدن. خب من بعضی کلمات رو هم عربی میگم که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، همه با السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين جان، حسين جان، حسين جان، حسين جان. صحنه عجیبی کربلا، یک طرف سپاه شر و جهل و نادانی و ظلم، یک طرف اصحاب نورانی و با صفای ابی عبدالله،
مثل دیشبی بود اصحاب رو جمع کرد، جمع اصحابه، یاران رو جمع کرد، فرمود بیعت رو برداشتم، هر کی بخواد برگرده بره. میخواد بهونه درست کنه حسین که به یاری کسی نیاز نداره. اما چه اصحابی یکی یکی برخواستند، اعلام وفاداری کردند. یکی گفت حسین جان گرگان بیابان منو بخورند، اگه تو رو تنها بذار. یکی فرمود حسین جان بعد از تو زندگی چه ارزشی دیگه داره؟ از میان یاران وقتی همه حرفاشون رو زدن، راوی میگه ابی عبدالله انگشت مبارک رو گرفت، بهشت رو بهشون نشون داد، جایگاهشون توی بهشت رو بهشون نشون داد. لذا کسی روز عاشورا دیگه نمی ترسید، با عشق می جنگیدن، از حرم دفاع می کردن. اما اون گوشه یه جوانی بود، قاسم ابن الحسن، پسر آقا امام حسن نوجوونه. فرمود آجان فرمودی فردا هر کی با من بمانه شهید میشه، آیا منم توفیق شهادت دارم یا نه؟ فرمود عزیزم شهادت جلوی چشم تو چطور بابا جان؟ عرض کرد احلا من العسل، شهادت از عسل برابر شیرین تره. فرمود عزیزم تو هم فردا شهید میشی. عزیزم فردا روزیه که حتی علی اصغرم شهید میشه. عزیزم لذا یاران ابی عبدالله، خصوصا 18 نفر از خاندان پیامبر، 18 جوان بنی هاشمی اونجا شهید شد. تمامی جوانان بنی هاشم بیقراری میکردن، هر کدام دوست داشتن زودتر وارد میدان بشن. لذا ابی عبدالله فرمود فصبرا یا بنی الکرام، صبر پیشه کنید، صبر پیشه کنید. یکی یکی به میدان رفتن اصحاب پیامبر، نوبت به خاندان بنی هاشم رسید. اما بسوزد دلها برای اون زمانی که نوبت علی اکبر شد. این جوان اونقدر زیبا رو بود، شبیه پیغمبر بود. وقتی خواست وارد میدان میشه، بعضیا گفتن پیغمبر زنده شده آمده از حسینش دفاع کنه. یا رسول الله، گفت علی جان اگه میخوای میدان بریم قدم جلوی بابا قدم بزن. مهلا مهلا مهلا، ای یادگار پدرم، ای یادگار همه خوبان آن. هر موقع دلمون بلا پیامبر تنگ میشد علی جان، نگاه به چهره تو میکردیم. راهی میدان شد، نبرد نمایانی کرد. تشنگی بر او فشار آورد، برگشت. همه این حوادث قبل از ظهر عاشورا بوده. برگشت یا ابا العطش قد قتلنی،
بابا تشنگی فشار آورده، اگر قطره آبی بود بهتر میتونستم از تو دفاع کنم یا ابا. اما آقا ابی عبدالله زبان مبارکش رو بیرون آورد، نشان علی اکبرش داد، گفت پسرم ببین کام بابا از تو خوشتره. آی بابا خیلی سنگینه که فرزند از آدم چیزی بخواد اما بابا نتونه. پسرم زود باشد از دست جدد رسول الله سیراب بشی. علی اکبرم. لذا علی اکبر برگشت طرف میدان رفت، نبرد نمایانی کرد. وقتی خبر شهادت علی اکبر رو برای ابی عبدالله بردن، دست به کمرش گذاشت، گفت الهی اون کسانی که نسل منو قطع کردن نسلشون قطع بشه. علی جانم، علی جانم، علی جانم. تمام این صحنه‌ها یکی یکی در این روز عاشورا داره تکرار میشه. عجیب صحنه‌ایه. ای ابی عبدالله میره میدان، یکی یکی یاران شهید رو برمیگردونه. تو خیمه ایست به نام خیمت الشهدا، شهدا رو تو خیمه قرار میده. لا اله الا الله. اما از اون ساعتی که ابی عبدالله همه یاران رو از دست داد، حالا اینو بذار بگم، عده معدودی که مانده بودن ظهر عاشورا که شد، آقا فرمود موقع نماز از باید نماز بخوانیم. حسین جان توی این میدان جنگ این همه شهید کشته، چه موقع نماز هست الان؟ فرمود ما برای همین نماز داریم می جنگیم، ما برای یاد خدا داریم می جنگیم، ما آدم کش نیستیم. کار ما یاد خداست، شیرین کردن زندگی ماست. چه چیزی جز نماز میتونه زندگی رو شیرین کنه؟ فرمود به نماز ایستادن. سپاه عمر سعد در همون عالم رحم نکردن، مانند گرگان بیابان حمله میکردن. بعضی از اصحاب همونجا به شهادت رسیدن در حین نماز. ساعتی بعد از ظهر هم جنگیدن، اما یه وقتی رسید آقا ابی عبدالله تنها موند، دست به ریش و محاصر مبارکش کشید. این زبیر، این زهیر ابن غین، این حبیب ابن مظاهر، این علی الاکبر، این العباس، این ساق العطاشا. دیگه کسی برای ابی عبدالله نمانده. همه رفتن. یا دهر افل لک بالخلیلی کبلک بالاشراق والاصیل. همه یاران رفتن. فبقي الحسين وحيدا فريدا. فقط حسین یک و تنها مانده در این میدان. یه وقت دید صدای کودکی میرسه، صدای علی دل اصغره. ای آخرین سرباز من، ای آخرین. یعنی با صدای کودکانش میخواد بگه بابا هنوز علی اصغر داری، هنوز یه سرباز برات مونده حسین جان.
به طرف خیمه آمد. دیدیم بچه از شدت تشنگی دیگه جان نداره، رگ و رخش رفته، لبها ترک خورده از شدت تشنگی. فرمود علی اصغرم و بدید ببرم، شاید سیرابش کنم، شاید قطره آبی بهش بده. لا اله الا الله. علی اصغر رو بغل کرد، رفت جلوی سپاه دشمن. ای نامرد مردم، اگه خیال میکنید حسین دشمن شماست، این بچه که گناهی نداره، این بچه بی کسه، تشنه است، بی دفاع. اگه فکر میکنید حسین خدعه جنگی میخواد بزنه، بیاید بچه رو خودتون ببرید و سیرابش کنید، برش گردونید. هنوز حرف ابی عبدالله تمام نشده بود، هربله تیری روانه کرد. گوش تا گوش حنجره علی اصغر رو برید. ابی عبدالله تو میدان بود. فحار الحسين يعني صار حيرانا في الميدان، ما يدري هل يرجع أو يبغى هنا. نمیدونه برگرده طرف خیمه یا بمونه. حسین جان، حسین جان، لای لای علی اصغرم، لای لای گل پرپرم، لای لای گل پرپرم. لا لا الا الله. ساعاتی هم آمد که ابی عبدالله تنها بناس وارد میدان. اول آمد کنار خیمه ها، یکی یکی با اهل حرم ودا کرد. الوداع الوداع، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. حسین رفت، خدا حافظ شما باشه. زینب رقیه جانم، سکینه، ای کودکان حرمم، همتون رو به خدا سپردم. راهی میدان میخواد بشه، اما زینب دلش آرام و قرار نداره، بیتابی میکنه، بیقراری میکنه. آقا ابی عبدالله دست ولایت بر سینه زینب گذاشت، خواهر رو آرام کرد. زینب زبان حالی داره روز عاشورا. ای یادگار مادرم، ای یادگار مادرم، حسین علا برادرم، آهسته تر، آهسته. حسین جان میدان میریم، برو، اما آهسته تر برو جان برادر. ابی عبدالله، ابی عبدالله، ابی عبدالله.
اما یه لحظه ای رسید که توی گودال قتلگاه ابی عبدالله گفت قد تیر زدن قد نیزه زدن مثل خار پشت حسین توی میدان قتلگاه افتاد. هر کی هر چی داره میزنه، نیزه دار نیزه میزنه. بابا این بچه پیغمبره، بابا چند نفر به یک نفر، 10,000 سپاه روی یه نفر ریختن. اونایی هم که نیزه ندارن و شمشیر ندارن با سنگ دارن میزن. ابی عبدالله روحی لک الفدا یا ابن رسول الله. تا لحظه ای که این ندای غیبی آمد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم انصر الإسلام بدم الحسين. اللهم نج المسلمين بدم الحسين. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد بالحسين، واجعل مماتنا ممات محمد وآل محمد بالحسين. اللهم اشف مرضانا بحق الحسين. اللهم عجل في فرج مولانا بالحسين. اللهم احفظ قائدنا بالحسين. اللهم اخذل أعداءنا بالحسين. اللهم تقبل منا بالحسين. اللهم اغفر لإمامنا ولشهدائنا بالحسين. اللهم تقبل منا ومن الإخوة بحرمة الحسين. صلوات على محمد.
عليك يا